کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اروناچل پردیش میں برفانی تودے کی زد میں آ کر 7 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 3 جوانوں کا تعلق جموں کشمیر سے ہے۔ فوج کے مطابق اتوار کے روز اروناچل کے کمنگ سیکٹر میں پیٹرولنگ کے دوران فوجی جوان برفانی تودے کی زد میں آگے تھے۔ حالانکہ فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا، تاہم ان جوانوں کو نہیں بچایا جا سکا۔ تمام جوانوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران جان گنوانے والے 7 فوجی جوانوں میں 3 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ ان کی شناخت اخنور کے وشال شرما، یوگل شرما اور کٹھوا کے ارون کٹل کے طور پر ہوئی ہے۔ سری نگر شہر میں نوجوان لڑکی پر حالیہ تیزاب کے حملے نے بالآخر ضلع انتظامیہ کو غیر قانونی تیزاب بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے بیدار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے جموں کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر آج سری نگر شہر میں غیر قانونی تیزاب فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ ایس ڈی ایم سری نگر کی قیادت میں اس ٹیم نے کئی دکانوں کو سیل کر دیا اور تیزاب کی ایک بڑی سپلائی کو ضبط کر لیا، جو غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے مناسب رجسٹریشن کے بغیر تیزاب فروخت کرنے والوں کو انتباہ دیا۔ ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کی ڈائریکشنز پہ آج سول اور پولیس جو ہے ایڈمنسٹریشن نے مل کے ایک مہم چلائی ہے کہ اکراس سری نگر جہاں پہ بھی کوئی بھی کمی ہمیں دکھے گی کسی بھی ایسی ڈیلر کے پاس کہ وہ پراپرلی رجسٹر نہیں مینٹین کر رہے ہیں، پراپرلی اپنی کوانٹٹی نہیں مینٹین کر رہا ہے کہ کتنا ہے کس کو دے رہے ہیں، تو ان کو ہم آج سیل کر رہے ہیں۔ تو آج اکراس جو ہے سری نگر جتنے بھی ایس ڈی ایم ہیں، اے سی آرز ہیں، تحصیلدار ہیں، ان کی صدارت میں اس ٹائم اور جو کنسرن پولیس آفیسرس ہیں ان کی صدارت میں یہ ڈرائیو اس ٹائم چل رہی ہے تاکہ ہم ان کو اور زیادہ اکاؤنٹیبل بنائیں۔ کپواڑہ ضلع کے زانگلی کاشرا کے لوگوں نے مویشی لے کر محکمہ جنگلات کے خلاف انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے محکمے پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ان کے مکانوں کے ارد گرد فینسنگ کی اور ایک نرسری کی تعمیر شروع کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مویشی نہیں پال سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی روزی روٹی صرف انہی مویشیوں پر ہے۔ ڈویژنل فارسٹ افسر کپواڑہ نے یقین دلایا کہ وہ معاملے کا جائزہ لیں گے۔ آج بھی اللہ نہ کرے حال نہیں ہو، ہم 1 مہینہ بھی کیوں نہ لگے، ہم خودکشی بھی کرنے پر تیار ہیں، روڈ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مانگ جو ہے یہ پوری ہونی چاہیے، یہ بالکل ہماری گھاس چرائی کھلی ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آپ نے یہ پول تھمبے کال لے کر واپس چلا جائے۔ یہی ہمیں انصاف چاہیے، ہاں جو ہم انصاف چاہیے، یہ نہ سے اٹھا دو، یہی ہے، یہی گزارا ہے ہم کو، نہیں کوئی نوکری بھی کوئی ہم کو گزارا اور کوئی نہیں، مال مویشی بھی گزارا، اسی کو پالتے تھے، اسی کا دودھ بکری کر کے بچوں کو پالتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں۔ سرپنچ نے اس کا پراپرلی اپروول دیا ہوا وتھ سگنیچرز، کیونکہ یہ پراپرلی جب گرام سبھا یا پنچایت ریزولوشن پاس کرتی ہے اس کے بعد ہی پلان میں رکھتے ہیں، کوئی بھی پلان میں رکھنا ہو، یہ پراپر ریزولوشن سے رکھا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے سارا ایریا باندھا نہیں ہے، اس میں ہم نے ایک پورشن جو ہے ایک رج کے ایک پورشن پکڑا ہوا وچ واز ہائیلی ڈیگریڈیڈ، جس میں اوور اے پیریڈ آف 10 to 15 ایئرس کافی ڈیمیجز ہوئے تھے، فارسٹ ڈیمیجز ہوئے تھے، تو کافی بیرن تھا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم۔ اور اس میں ہم نے جو مویشیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم صرف 1 یا 2 سال کا جو ہے فینسنگ کو روکتے ہیں، اس کے بعد جتنا بھی گھاس اگتا ہے اس کو مینولی لوگ اندر جا کے کاٹ کے مویشیوں کو کھلا سکتے ہیں۔ موما کے تجن علاقے کے نوجوان کے اچانک لاپتہ ہونے کے بعد گھر والوں نے نوجوان کو گھر واپسی کی اپیل کی ہے۔ 18 سالہ قیصر احمد گزشتہ 5 روز سے اپنے گھر سے لاپتہ ہیں۔ قیصر کے گھر والوں کا ایک ویڈیو سامنے آیا، گھر والوں نے اس سے گھر لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قیصر نے ملیٹنسی میں شمولیت اختیار کی ہے، تاہم پولیس کو اس حوالے سے ابھی تک کوئی رپورٹ حاصل نہیں ہوئی۔ قیصر کی گمشدگی کے بارے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ خداے سن چھو سوال اس ونو اس کیا دمو اس کیا کرو اچھو یہ تو سہار اچھو نبی سہار کیا یہ چھابی کیا اس دفعہ اس دمو کان چیز وچھو دمو خداے سن سوال اچھو دمان آری نو انصاف ہی نو یہ ترائیتا ونی موسم بچ اس پہ افتاد اچھن کہاں صورت ہے مرائی اچھن کیا یتت ہے مرائی اچھو تد منی کنیو کا یال اچھو ایال یو ہے۔
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से गोशाबुकपट्टन में पार्टी कन्वेंशन का अहतमाम किया गया। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर, जिला सदर शब्बीर अहमद और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। दीगर पार्टियों के काफ़ी तादाद में कारकुनों ने जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में किसी भी सियासी तंजीम के लीडर को जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ उन नौजवानों को जगह दी जाएगी जिन्हें आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मकसद पार्टियों में ज्वाइन करने का ही नहीं है, बल्कि कौमी यकजहती के लिए काम करना इस वक्त सबसे अहम ज़रूरी बात है। दूसरा, जो करप्शन, वायलेंस एंड एडिक्शन, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को खोखला करके रखा है। जितने भी पॉलिटिशियन आज तक आए हैं, इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव पेश किया जिससे हमें मौत के सिवा और कुछ नहीं मिला, और अगर हमें जीना है तो हमें इस देश में जीना है, और जीने के लिए हमें युवा को साथ चलना है। हमें युवा का जो मॉरल है, जो मोरल है इनका, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको हमें मजबूती के साथ पकड़ना है और महफूज रखना है। ये देश हमारा है, इस देश में हमें रहना है, और इस देश को मजबूत करना हम सब का फर्ज बनता है। हुकूमत ने एहतजाज करने वाली डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मकामी बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमतें और प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों की बाज़ाबतकारी का मुतालबा किया गया है। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ इन मुतालबात को लेकर 21 दिनों तक धरना दिया। किश्तवाड़ इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर कहा कि हम मुतालबात पूरे करेंगे। डीसी किश्तवाड़ ने तमाम मुतालबात तस्लीम करने से मुताल्लिक डीडीसी चेयरपर्सन और दीगर मुजाहिरीन को वाकिफ कराया। पीरियड फिक्स किया गया है, उसी टाइम पीरियड में अगर हमारे ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है हमारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कभी कोई ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरह काम करेगी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। नहीं तो अगर सिर्फ ये कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी तो मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन फ्यूचर फिर ऐसा फिर से शायद हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे पहले जो है यहाँ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनको मिलनी चाहिए, रादर देन कि आप बाहर से लाएं वो चीज। और हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप कैसे रिक्रूट कर रहे हैं, क्या मतलब किस लिहाज से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस चीज की ट्रांसपेरेंसी चाहिए और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। इन लोगों का कहना है कि किश्तवाड़ इलाके में बिजली घरों की तामीर से मुतासरा खानदानों को भरपूर मुआवजा देने के साथ साथ इन प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। एक तो जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जो जिनकी जगह प्रोजेक्टों में आई हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही उनको नौकरियां दी गई हैं। हमारी ये मांग है कि एक तो उनको नौकरियां दी जानी चाहिए जो लोग लैंड लूजर हैं उनको प्रेफरेंस पर, और दूसरा 80% जो लोकल खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों एज पर एग्रीमेंट MOU के हिसाब से लोकल लोगों को 80% लोगों को वहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जो है CBP में जो काम करने वाले जॉइंट वेंचर में जो वहाँ पर कंट्रेक्चुअल लेबर है, जहाँ वो नई रिक्रूटमेंट के जो हम की डिमांड कर रहे हैं, वो C और D कैटेगरी में उनकी रिक्रूटमेंट वहाँ पक्के किया जाना चाहिए उनको। बांडीपुरा में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने का काम जोरों शोर से जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक जिले में अब तक 618 कनाल स्टेट लैंड और कहचराई जमीन को नाजायज कब्जे से आजाद कर लिया गया है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस के मुताबिक सरकारी जमीन को नाजायज कब्जे को हटाने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। देखें, ज़िला बांडीपुरा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ पे भी इंक्रोच्ड स्टेट लैंड और कहचराई लैंड है उनमें से इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम कर रहा है, और ये रूटीनली वीकली उसकी प्रोग्रेस ली जाती है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो लगभग 618 कनाल जो इस तरह की ज़मीन है जो कि गैर कानूनी कब्ज़े में थी उसको रिट्रीव किया गया है। ये दोनों तरह की लैंड रहती है, कहचराई भी और स्टेट लैंड भी, और ये हमारा आज तक जो प्रोग्रेस है अच्छा जा रहा है। गांदरबल के गांव खलमुला में रहने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया पर इलाके में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम करने में लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की मरकजी सड़क पर वाक़ सरकारी जमीन का एक टुकड़ा कूड़ा करकट के ढेर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बदबू आती है। आसपास रहने वाली आबादी के लिए सेहत का खतरा लाहक हो गया है। कचरे का ढेर आवारा कुत्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। लोगों का अरसे दराज से मुतालबा है कि इस जमीन पर पब्लिक पार्क बनाया जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। डिप्टी सरपंच का दावा है कि उन्होंने पार्क के क़याम के लिए फंड्स का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन काम को दोबारा शुरू करने के लिए हुक्काम की मंजूरी दरकार है।
تھی वुचो पान अत कस गांव बस बसान ये 14 घर वनकस बेमार पेमुत इन्फेक्शन गोमुत वो करो अर्ज बनोमुत सरपंच साहब अमिच एप्लिकेशन अम कर सठा कोशिश मगर मे पता अत कुछ दुश्मनदारी कुछ अत फान कर ोट त्रो ब्रो कन दीदो हाँ गोद जनाज गाह कहें जनाज गाह कहें असार शरीफ ओतन कह फातस अचित कुरान मजीदस पे और हाँ सो तमाम वापस। हमारे लोग सुबह फजर के लिए नहीं जा सकते, न तो इस मकबरे में जा सकते हैं क्योंकि इतने कुत्ते यहाँ पर होते। रही पंचायत बाड़ी का क्या रोल था? हमारा रोल था, हमारे पास पैसे थे, हमने 12 लाख इसमें डाले हैं। जो टेंडर्स हुए हैं, लोगों ने टेंडर लिए हैं, वो इसी के इंतजार में कब तहसीलदार साहब आए और ये दरख्त साफ करे। और वहां से इसकी ड्रेनेज गुजर रही है, ये देखेंगे आप बोल्डर थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है, लेकिन फिर भी हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरूरत है, वो आए और ये दरख्त साफ करे, हमें ये साफ करके दे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।